प्रतिवता नारिये पियूजी ने पूछવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા જીરે આપણે આપના ધર્મ સંભાળવા મન કર્મ વચન તે મેલ ટાળી બને નર સંયોતમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુનિ વારી વારી જીવે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષ વિના કેમ રસુએ જાગરે જંજાલી જીવડાય હતો મેલા હાટકા તાત માત સુત ભાઈ બંધવાય હતો મેલા ઠાઠકા અંત સમે તું ચલાય કેલા જૈસા બટો હી બાટકા राजकाज सब झूठे धंधा जरा पीताम्बर पाटका मैल खजाना रहा भंडारा लादा भाड़ा काठ का धोबी के घर गद्दा होगा घर का बयान घाट का लालच लोभ धरी सिर गठरी जैसे घोड़ा भाट का रात दिवस यूं कोई गमाया भजन काना राम का कहत कबीर सुनो भाई साधु जमकूटे झूठा टाका जागरे झंझाली जीवड़ाय हतो मेला हाट का प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन बेन बजायो रे मोर मुगट कर मुरली सोहे मधुर मधुर धुनि लायो रे तनन तनन तननन तननन तन सोवत मदन जगायो रे बंसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता करी सिंगार उठी धाई रे जनन जनन जननन जननन जमने पुर शब्द सुनायो रे हिमरित गृह जाड़वण लागे रसना वचन नया वेरी सनन सनन सननम सननम संपवन मधुरी आवेरी सरम सरम शरणम शरणम समयारत वचन सुनावेरी सूरदास व्याकुल व्रज वनिता ढूंढत श्यामन पावेरी प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन बेन बजायो रे भजो भगवंत भूल मत जाओ मनसा जन्म को ए हीरे लाओ गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताथे मनसा दे हीरे पाई ता देही कुवंचे देवा सो दे करी ले तू हरजी की सेवा सेवक सोई जो लागे सेवा ताकू मिले निरंजन देवा सतगुरु मिले तो खोल कपाटा बहुर न आवे यो निरे बाटा अब न भजे भजे सकब भाई आवे गोअंत भज्या नहीं जाई जो हरि भजे सो तत्व सारा फिर पिछताए गो नर वारंवारा जब लगी जरा रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं काया जब लगी ही न पड़ी नहीं वानी तब लगा भजिले तू सारंग पानी आ तेरो अवसर या तेरी वारी घटही भीतर सोच विचारी कहे त कबीर जित भवहारी बहुविधि कहो रे पुकारी पुकारी भजो भगवंत भूल मत जाओ मनसा जन्म कोई हीरे लाओ तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत निश्चद सालई ऊंच धरी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरी अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति कर जोड़ी रही द्वार खड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक और भुवन चतुर्दश वेद पुराण सही जो करी सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देत परम सुख घड़ी रे घड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी
રામ નામ વિના ના છૂટે મલ, રામ નામ વિના ના છૂટે મલ. તીરથ વ્રત કોટિક કરે નિત નિત, પંડપ ખાલ ભરે જલથલ. રામ નામ વિના ના છૂટે મલ. સપ્ત દ્વીપયોર નવખંડ પૃથ્વી, પરકામ બાધે તે પલ પલ. વેદ પુરાણ કુપડ પડ પંડિત, ભૂલે પડે અખેર અખેર. રામ નામ વિના ના છૂટે મલ. જहाँ तहाँ सब बयान भरोसा, बिन भगवंत भयो खाहूँ भल. सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल. राम नाम बिना ना छूटे मल. आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी. गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी. दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी. इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरा. एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काय सुडरे. गरुड खंब सिंध फोर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी. रत्न सिंहासन आप बिराजे बेत की चढ़ी, 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि. सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्म वेद वचरी, धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी. धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी. राम कबीर. कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાતા સગાને સહોદર મારે. કૃષ્ણજી ભ્રાત, કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી. પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી. કૃષ્ણજી જામીલ તાર્યો, મહાહૂતો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતાના સૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શન દુખડા રે હરિએ. અત્યારું ને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલ થી ભાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અત્યારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લહીએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ્યો ધારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો, 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ.
સુખ દુઃખ મન માનયાનીએ ઘટ સાતે રે ઘડિયા ટાળ્યા તે કોઈના નવટળે રઘુનાથ ના જડિયા હરિશ્ચંદ્ર સરખા રાજીયા તારા પટરાની પોતાને સતને કારણે નીચ ઘેર ભર્યા પાણી સુખ દુઃખ મન માનયાનીએ નળ રાજા સરખો નર નહીં જેની દમયંતી રાની અરદેવ સ્ત્રેવનમાં ભમ્યા ન મળે અન્ન ને પાણી સુખ દુઃખ મન માનયાની શેઠ કહીએ સગળ સાચંગાવતી જેઠાની ચેલૈયા કુંવરને ખાડતા નૈનન આન્યા પાની સુખ દુઃખ મન માનયાનીએ પાંચ પાંડવ છઠ્ઠા દ્રૌપદી હિંડે વન વન ભમતા છત્ર છાઈ નવ બેસિયા સુખે નિંદ્રા ન સૂતા સુખ દુઃખ મન માનયાનીએ સીતા સરખી મહાસતી જેના રામચંદ્ર સ્વામી તેને તે રાવણ હરી ગયો સીતા મહાદુઃખ પામી સુખ દુઃખ મન માનયાનીએ દેવતાને મહાદુઃખ પડ્યા સમર્યા સારંગ પાણી બાવટ ભાગે છે ભૂધરા મહેતા નરસૈના સ્વામી સુખ દુઃખ મન માનયાનીએ આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈડામાં હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા લિંગન દીધું શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલોજી બિહારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન બ્રિજનો રે વાસ પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો યા સુંદર છે બહુઆરો
અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો, નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ, મુझ પાપીને સરને લીધો એવા દીન દયાળુ, સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ, સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ, હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર્યા, જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, શ્રી જીવન શ્યામ ને દ્વારકાદાસ, રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ, ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુદય દુનાથ, જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ, એ છે જીવન જીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર, ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનું જીવન પાવન થાય, ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય, અહર્નિશ સુમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટળે, જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી, આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા, સંતો દર્શન તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો, સાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તહા બલ બલ જાય, આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર, 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન, જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન, બોલો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર અધ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ને પ્રભાતના રામ કબીર, સર્વે ભક્તોને મારા પ્રભાતના રામ કબીર, પુણ્યધામ સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, પુણ્યધામ શ્રી જીવનજી મહારાજની ગાદીએ રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી કબીરજીને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર. આપણે અધ્યરુ રચિત 28 કીર્તનોનો સત્સંગ કરી રહ્યા છે. તો તેમાં વિશ્રામ ત્રીજામાં શોક ભવનનો સત્સંગ પાન નંબર 175 અને 176 પરથી જોઈએ. તે પહેલા પારાયણના સંપુટની સાખી એનું ગાન કરીશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેખાયરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી,
ભાજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતાયરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. હવે આગળનું વાંચન લઈએ. દુઃખ પડી સૌ વાહ્યું રે, વાહ્યા વાહ્યા સુર નર મુનિ જો, સ્વર્ગ ભુવન તના રાનરાય રે, કર્મ તને વસકાર, મરણ વગોયો રે પ્રાણ, એમ કા સ્વામી. તમે બધાને આવું દુઃખ આપીને દુઃખમાં નાખી દીધા છે. તે દુઃખમાં તો દેવો, માનવો, મુનિઓ તથા જોગીઓ પણ ભોગવ્યા કરે છે, તથા સ્વર્ગના ધામના રાજા પણ તેમના કર્મને આધીન થઈને કાળને વશ થાય છે. આમ આ રીતે જીવ મરણ પાત્ર છે એવી બદનામીને વશ થાય છે. હે પ્રભુ, આવું શા માટે થાય છે? સદગુરુ કે ઉપદેશ બીન, સદગુરુ કે ઉપદેશ બીન, અંધ દંધ સબધામ, બુડન આખિર મરણ કુ, મૂછ મુંડાવી ગામ. સદગુરુ પાસેથી ઉપદેશ લીધા વગર બધા જ ઠેકાના અવ્યવસ્થિત અંકુશ વગરના છે, માટે જ છેવટે તે બધાના મરણ થાય છે. તે વખતે ત્યાંના બધા લોકો મરણ પામનારની પાછળ માથાના વાળ તથા દાઢી મૂછ મુંડાવીને શોક પાડે છે. તો તેનો એક પ્રસંગ જોઈએ. એક ગામ હતું. ત્યાં શિવ મંદિરમાં દરરોજ સાંજ સવાર આરતી થાય. તેની પડોશમાં એક ધોબી રહેતો હતો. તેને લુગડા લઈ જવા લાવવા માટે એક ગધેડો રાખ્યો હતો. આરતી વખતે શંખ નગારા વાગે કે તરત પેલો ગધેડો ભૂકવા લાગે. આરતી બંધ થાય ત્યારે ગધેડો પણ ભૂકતો બંધ થાય. ધોબી કહે, માન ન્યા માન, પણ આ ગધેડો કોઈ મહાત્મા હોવો જોઈએ, કારણ કે આરતી બોલનારની સાથે દરરોજ સાથ આપે છે. તેથી તે ગધેડા પર અતિ પ્યાર કરવા લાગ્યો અને તેનું નામ ચેતાનંદ પાડ્યું. ગધેડો પણ નામ દઈને બોલાવે કે તુરત ગેલ કરતો કરતો ધોબી પાસે આવતો. આ ગધેડાનું અચાનક મૃત્યુ થયું. ધોબીએ અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર કર્યા. પછી ધોબી કફનના પૈસા કાપડિયાને આપવા ગયો. ત્યારે ધોબીએ મુંડન કરાવેલું. કાપડિયો કહે કે કેમ, શું થયું? મુંડન કેમ કરાવ્યું? ધોબીએ કહ્યું, ચેતાનંદ ગુજરી ગયા. કાપડિયાએ ઘરાકીના નાતે ધોબીને ખુશ કરવા પોતે પણ મુંડન કરાવ્યું. વાર તો પાછા ઉગવાના જ છે ને એમાં કઈ ખોટ જવાની નથી. સાંજે વેપારી ઘેર ગયો. એના સગા સંબંધીઓ, સગાવાલા કુટુંબોએ પણ તેમ કર્યું. પછી તેનું અનુકરણ કરવા એક પછી એક ગામના સર્વેએ મુંડન કરાવ્યું. હવે તો મુંડન કર્યા વિનાના રાજા અને મંત્રી બે જ બાકી રહ્યા. રાજા શહેરમાં ફરવા નીકળેલા. રાજાએ મૂછ અને માથું મુંડાવ્યાની શોકની નિશાની જોઈને મંત્રીને કહ્યું, પ્રજાની હમદર્દીને માટે આપને પણ મુંડન કરાવવું જોઈએ. ચતુર્મંત્રીએ રાજાને કહ્યું, પ્રજાનું કેટલું કામ વિચારપૂર્વક હોતું નથી. જાજે ભાગે તેમનું આંધળું અનુકરણ હોય છે, માટે તેમની દેખાદેખીમાં અનુકરણ કરવું તે યુચિત નથી. મંત્રીએ એક પછી એક એમ દરેકને પૂછવા મળ્યું. દરેક માણસે એવો ઉત્તર આપ્યો કે ફલાણાની સાથે અમારે નાતો છે, તેથી મુંડન કરાવ્યું છે. આખરે તપાસનું કામ પેલા વેપારી સુધી આવ્યું. વેપારીએ ધોબીને બતાવ્યો. મંત્રી ધોબી પાસે આવ્યો. ધોબીએ કહ્યું, મંત્રીજી, હતો તો ગધેડો, પણ આરતી વખતે બરાબર એની ભાષામાં પોતે આરતી બોલતો હતો, તેથી મેં તેનું નામ ચેતાનંદ રાખેલું. તે જરૂર એક મહાત્મા હતો.
વળી મારું કામ પણ કરતો, તેથી મને બહુ વાલો હતો. ધોબી રડી પડ્યો. મંત્રીએ પોતાનું હસવું ચતુરાઈથી રોકી રાખ્યું. રાજાને બધી હકીકત કહી. ત્યાર પછી રાજા અને મંત્રી પેટ પકડીને પેટ દુખવા આવ્યું ત્યાં સુધી હસ્યા. આથી પ્રભુ પ્રેમીઓ, આ જમાનામાં જે મનુષ્ય કે ભક્ત, દયાળુ, ઉદાર, ગરીબોનો સેવક હોય અને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ રાખનાર હોય તેનું જ અનુકરણ કરવું. કબીરજી કહે છે, મરતે મરતે જગ મુઆ, મરતે મરતે જગ મુઆ, અવસર મુઆ ન કોઈ. દાસ કબીરા યો કહા, બહુરી ન મરના હોય. દાસ કબીરજી કહે છે કે મોત આવતા મરીને તો આખું જગત મરી જાય છે, પરંતુ યોગ્ય તક વખતે કોઈ મરતો નથી. પણ મારા જેવો દાસ કબીર તો એવી રીતે મરે છે કે તેને ફરી ફરી જન્મીને મરવું જ ન પડે. હરિહર બ્રહ્મા દીકરડે રે, અવરતની કોન માત. દેહ ધરાવી દુહવ્યો રે, હજી અનચેતે તુતાત. મરણના ભયથી તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ વગેરે જેવા પણ ડરના લીધે ગભરાય છે, તો પછી બીજા સામાન્ય જીવનો તો શી વિષાદ. આમ દેહ ધારણ કરાવીને પરમાત્માએ બધાને દુઃખોમાં નાખ્યા છે, છતાં હજુ પણ હે પ્યારા વત્સ, તું ચેતતો સમજતો નથી. તાજ શબ્દને ગીતામાં અર્જુનને માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વાપર્યો છે. નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. હે પ્યારા, કોઈ શુભ કરનારો મનુષ્ય દુર્ગતિ પામતો નથી. શંકરાચાર્ય તેમના ભાષ્યમાં આના માટે લખ્યું છે કે પિતા પોતાના આત્માને પુત્ર રૂપે લંબાવે છે, વિસ્તારે છે, માટે તેને તાત કહે છે. તેવી રીતે પિતા જ પુત્ર રૂપે છે, તેથી પુત્ર પણ તાત કહેવાય છે, અને શિષ્ય પણ પુત્રના જેવો છે, તેથી તે પણ તાત કહેવાય છે. બસ આગળનું વાંચન આગળના વખતે જોશે. હવે આપણે નાના ગોપાલદાસજી અને જીવનજી મહારાજ વચ્ચે રચાયેલ સંવાદ રૂપે સાખી પારાયણ ગ્રંથના સાહિત્યમાંથી દાસકા અંગની સાખી નંબર 25, પાન નંબર 110 પરથી સાખીના ભાવાર્થને સમજતા પહેલા પારાની સંપૂર્ણની સાખી લઈશું. રામાનંદે ચે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 25 લઈએ. ચરણ રેન અહુલ્યા તરી, सोई हमारे राम, और दुनिया को जीवना, बकवे दे बेकाम. जीवन जी बकवे दे बेकाम. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભલે દુનિયાના બીજા બધા લોકો રામની ભક્તિ સિવાય નિરર્થક આનદેવ વગેરેની ભક્તિ ઉપાસના કરવા માટે જેમ તેમ બકવાસ કરે, તો પણ અમારા માટે તો અમારા આરાધ્ય દેવ રામ તો જેમની ચરણ રસથી અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો તે રામ જ છે. જીવનજી મહારાજે જ્યારે
ચોરંદાવાસી ગોપાલદાસજીને સંવત 1683 આસો સુદ 13ના દિવસે ગુરુ તરીકે પ્રમાણ્યા હતા અને શરદ પૂનમનો સામયો રાખેલો. ત્યારે જીવનજી મહારાજ ત્યાં પધારેલા અને 24 કલાક સુધી ગોપાલદાસની સાથે સમાગમ થયો. ત્યારે ગુરુ પ્રમાણ્યાની સાખી બતાવી છે. સદગુરુ દાસ ગોપાલજી, સદગુરુ દાસ ગોપાલજી જનક વંશ અવતાર, રઘુપતિ બતાયો જીવના જે ભ્રખુભાન સુતા સનકાર. નામ હમારો જીવના કનબી કુલ અવતાર, સાઈ હમારા રામજી સદગુરુ દાસ ગોપાલ. ત્યારબાદ જીવનજી મહારાજ ચોરંદાથી ભારતના જનજીવનના અભ્યાસાર્થે પ્રયાણ કરે છે. ગુરુનો વિયોગ થાય છે. ગોપાલદાસ હરિશરણ થાય છે અને જીવનજી મહારાજ એકલા આગળ વધે છે. જગન્નાથથી છેક બદ્રીનાથ સુધી ભારતીય સમાજને નીકળીને છેક હિમાલયના ઊંચા શિખરો પર પહોંચી જાય છે. ત્યાં ભારતીય સમાજના જીવનનું વિશ્લેષણ કરે છે. ભારતીય સમાજ આગની જ્વાળાઓ માફક બળતો જણાય છે અને સામાન્યથી સામાન્ય માનવથી માંડીને દરેકે દરેક જન અંધશ્રદ્ધા, અવિશ્વાસ, કુરીત રિવાજો, રૂઢિઓની વચ્ચે ફસાયેલો છે. અને આ કારણોમાં જીવનજી મહારાજને મિથ્યા શાસ્ત્રવાદ, બ્રાહ્મણ, પંડા કે ગૌરવાદ, કર્મકાંડ વચ્ચે રહેલો માનવ એના અસ્તિત્વના તમામ ધોરણોને ખોઈ ચૂક્યો છે. માનવનું માનવ તરીકેનું કોઈ અસ્તિત્વ રહ્યું નથી. આ બધું હિમાલયના દંતનગરના સ્થળ પરથી નિહાળીને જીવનજી બિરાજમાન થયા છે. ત્યારે તે અત્યંત દુઃખ પામ્યા છે ને કૃપાનાથને વિનંતી કરી કે હે મહારાજ, કૃપા નિદાન, હવે વૈષ્ણવોની સાથે જઈને સમાગમ કરીશ એવો મારો મનોરથ છે. ત્યાં તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું, કો નહીં તેરો જીવના, કો નહીં તેરો જીવના, મેં દેખો દેશ વિદેશ, સીતાપતિ કો આસરો, કો સદગુરુ કો ઉપદેશ. સબ જગ ઢૂંઢો જીવના, સબ જગ ઢૂંઢો જીવના, તેરો કાએ નવ હોય, अपने अपने पद को लागी रहे सब कोई. આમ જીવનજી એકમાત્ર ઈશ્વરના ભરોસે ગુજરાતની વાત પકડે છે અને પાછા ફરતા ફરતા કાશી જાય છે અને ત્યાં નામદેવ કબીરની જગ્યાએ ગયા અને કબીરજીનું મિલન થાય છે અને એમની શંકાઓનું સમાધાન થાય છે. પછી તો જીવનજીએ કબીરજીને ઓળખી લીધા. પછી બીજા કોઈ તત્વવેતા પાસે જવાની તેમની જરૂર જ ન પડી. કબીરજીએ નારદજીને ચેત્યા છે. નારદજી ભક્ત છે, જ્ઞાની છે, સમસ્ત જગતમાં સરસ્વતીનું વાજિંત્ર લઈને ભમ્યા કરે છે, પણ માયા બ્રહ્મના કોયડાનો ઉકેલ લાવી શકતા નથી. ત્રિદેવો કે સરસ્વતીથી તેનો ઉકેલ આવે તેમ નથી. જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગની અથડામણમાં ભટકાયા કરે છે. ત્યારે કબીરજી કહે છે, કબીરજીએ તેમને કહ્યું છે સમાગમમાં સુરતની સાખીઓમાં કહ્યું છે કે મનરે તે ભજ્યાના રઘુપતિ રાજા, મનરે તે ભજ્યાના રઘુપતિ રાજા, તાથે સર્યોના એકુ કાજા, ચારો વેદ પઢ્યા મુખ અપનો, ચારો વેદ પઢ્યા મુખ અપનો, કરી કરમ કી આશા. અર્થાત હે મન, તે રઘુપતિ રામને ભજ્યા નથી, તેથી તારું એકે કામ પાર પડે નહીં. ચાર વેદનો પોતાના મુખથી કર્મની આશા રાખીને પાઠ કર્યો, છતોય આવા સમજેલા લોકોને કાળ ખાઈ જાય છે. તેથી કબીરજી કહે છે, હે ભક્તજનો,
જેમણે રામની ભક્તિને જાણી છે તેઓ આ કાળમાંથી બાકાત રહેલા છે. સમાગમમાં કબીરજીએ પ્રથમ પાનમાં જ જણાવી દીધું છે. આપણા સદગુરુએ ભગવત નામ સ્મરણનો એવો સરળ માર્ગ બતાવી દીધો છે કે પ્રત્યેક શ્વાસે શ્વાસે ભગવાન રામનું નામ લો તો તે પોતે સ્વયં એક દિવસ આવી મળશે. કબીરજીએ રામને પૂરેપૂરા ઓળખી લીધા છે. રામે બેઠા બેઠા નિરાતે સમજીને વિચારીને કબીરને સત્વચનો કહેવા આજ્ઞા કરી, જેથી ભવસાગરમાં ડૂબતા લોકોમાંથી કોઈક લોકો ભવસાગર પાર પામી શકે. ત્યારે કબીરે કહ્યું, હે ભગવાન, સાંભળો, એક એવી વાત છે કે કર્મકાંડમાં માર્યા જનારા લોકો મારું કહ્યું માને નહીં. તે મારાથી સહન થઈ શકતું નથી. પરંતુ જેઓએ સદગુરુના ઉપદેશને સમજી લીધો હશે અને ભક્તિમાં વળગ્યા હશે તો તે જીવાત્માઓ તેમાંથી બચી શકશે, એવો ખુલાસો કરે છે. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, તમે કર્મકાંડના વેદોરૂપી લાકડાને તાણી નાખી શકશો, માટે તમારા વચનોને જે માનશે તેમને જન્મ મરણમાં જવું નહીં પડે. જ્યાં તમે હશો ત્યાં જ હું છું, અને હું જ્યાં હોઈશ ત્યાં તમે જ હશો. માટે આવો વિશ્વાસ જે રાખશો તે ભૂપાર પહોંચી શકશે. રામ સત્ય, નામ સત્ય, શ્રી ગુરુ સત છે. અહીંયા રામ સત્ય છે એટલે કે રામ એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા માટે પ્રયોજાયો છે. એટલે જ રામ કબીર સત્ય છે એ લખવાની પરિપાટી આપણા સમાજમાં ખૂબ પ્રચલિત છે. જીવનજી મહારાજે 7 પુરીઓમાં 3 પુરીઓની મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે, અને આ 3 પુરીઓમાં પ્રગટ થનાર પણ મહાવિભૂતિઓએ તે પુરીઓનું નામ રોશન કર્યું છે. એટલે 3 પુરીનું મહત્વ ન ગણતા 3 વિભૂતિઓને એક સાખીમાં રજૂ કર્યું છે, જે છે તહાં અયોધ્યા જહાં રઘુપતિ, તહાં અયોધ્યા જહાં રઘુપતિ, કાનડ ત્યાં ગોકુલ ગામ, સપ્તપુરી તહાં જીવના, જા સંત સંગત હરિનામ. અર્થાત જ્યાં રામ હોય ત્યાં અયોધ્યા બની જાય છે, અને કૃષ્ણ હોય ત્યાં ગોકુળ ગામ બની જાય છે. પરંતુ જ્યાં સંત સંગત અને હરિનામ હોય ત્યાં તો સાથે 7 પુરીઓને પણ વધીને પવિત્ર બની જાય છે. એટલે કે 3 પુરીઓના વખાણ માટે નહીં, પરંતુ તે પુરીઓને રોશન કરનારનું મહાત્મ્ય દર્શાવવા માટે કરેલ છે. આપણે એક પ્રસંગની વાત કરી કે રામચંદ્ર અયોધ્યા છોડી વનવાસ માટે ચિત્રકૂટ પર્વત પર રહેવા ગયા. ત્યારે ત્યાં તેમના દર્શન માટે લોકોની ભીડ થવા લાગી. એટલે એક વખત રામે ત્યાં રહેતા તપસ્વી મુનિ ઋષિઓને એકબીજાના કાનમાં ઘૂસપૂસ વાતો કરતા દીઠા. આથી મને પોતાનાથી છાની વાતો કરતા મુનિઓને તેમનાથી શું છુપાવીને વાતો કરતા હશે તે જાણવાની ઈચ્છા થઈ. તેથી લક્ષ્મણ મારફતે તેમને તપાસ કરાવી તો મુનિઓએ કહ્યું કે રામ અહીં આવ્યા છે, તેથી લોકોની ભીડ થવાથી અમારા તપમાં ભંગ થાય છે, એટલે અમે હવે બીજે રહેવા જવાની વાતો કરતા હતા. આથી રામે કહ્યું કે આ બધાને બદલે હું જ એકલો આ સ્થળ છોડીને ચાલ્યો જઈશ. પણ મુનિઓએ કહ્યું કે ભલે તમે અહીંથી જશો તો પણ લોકો હવે અહીં આવતા બંધ થશે નહીં. તેઓ તો અહીં ભરતકૂપ અને રામશિલા છે વગેરે સ્થળોના દર્શન કરવા આવશે. કાંઈ તેઓ અહીં આવવાનું બંધ કરશે નહીં. માટે અમારે તો આ સ્થળે રહીને તપ સાધના કરવા માટે એકાંત સ્થળ તરીકે રહેવું શક્ય નથી. આમ આપના ધર્મપ્રેમી લોકો આ તીર્થોને પુરીઓને પવિત્ર ગણી દર્શન કરી પોતાને કૃતાર્થ થયા માને છે.
એટલે ભલે રામ યુગ બદલશે પણ રામે કરેલા કાર્યોને કે સ્થળોને યાદ કરે છે. એવી જ રીતે લંકા પહોંચવા સમુદ્ર પર સેતુ બાંધવા પથ્થરો રામ નામથી તર્યા અને બંધાયો હતો. પછી રામ નામના ચરણરસથી સ્થાપિત થયેલ અયોધ્યા પથ્થરમાંથી પોતાનું અસલ રૂપ પામી હતી. આવા કેટલા પ્રસંગો આપણે રામના જોયા છે. એ એમનો મહિમા છે. અધ્યારુચિની આરતીમાં આપણી સંધ્યા આરતીના પ્રણામ પછીની રામ મંજરીમાં પણ રામના નામે રામે કરેલા કાર્યોનું જ આલેખન છે. તુલસીદાસ પણ કહે છે કે તુલસી સીતારામ કો રીજ ભજો કે ખીજ, ઉલ્ટા સુલટા બોઈએ જૂ ખેત મેં બીજ. અર્થાત સીતારામનું ભજન પ્રેમથી કરો, અગર ગુસ્સે થઈને કરો તો પણ જેમ ખેતરમાં બીજ ઉલટું કે સુલટું ગમે તેવું વાવો તો પણ ઉગે છે, તેમ રામનું ભજન ગમે તે રીતે બોલો પણ નકામું જતું નથી. અજામિલ પણ લૂંટારો હતો, પાપી હતો, પણ પુત્રના નામે તે તરી ગયો, કારણ કે તેના પુત્રનું નામ નારાયણ હતું. એટલે પુત્રના નામ બોલવાથી જ એ તરી ગયો, એના મનમાં કઈ રામ નતા વસેલા. કબીરજી તો જે રીતે રામ નામ લે છે તે તો વળી અનેરા પ્રકારનું છે. જે નામ અવિનાશી છે તેવા નામને કબીર જપે છે. અર્થાત સાચા દિલથી કબીર રામને ભજે છે, એટલે રામ નામ જ ઉત્તમ પ્રેમ ભક્તિ વાળું છે. જ્ઞાનીજી પણ કહે છે કે નહીં કાલા પીલા નહીં, નહીં કાલા પીલા નહીં, નહીં રાતા નહીં શ્વેત, बिना वरण जो राम है तासे कीजे હેત. અર્થાત જે કાળો નથી, પીળો નથી, રાતો નથી કે શ્વેત પણ નથી, એવો જે રંગ વગરનો જે રામ છે તેવા રામની ભક્તિ કરવા માટે પ્રેમ રાખો. બ્રહ્મપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે રામા નાસ્તિ પરો દેવો, રામા નાસ્તિ પરો દેવો, રામા નાસ્તિ પરમ વ્રતમ, નહીં રામાત પરો યોગો, નહીં રામાત પરો મરણ. અર્થાત રામ કરતા બીજો કોઈ ઉત્તમ દેવ નથી, રામ કરતા બીજું કોઈ ઉત્તમ વ્રત નથી, રામ કરતા બીજો કોઈ ઉત્તમ યોગ નથી, અને રામ કરતા બીજો કોઈ ઉત્તમ યજ્ઞ નથી. કહત કબીર સુનોભાઈ સંતોમાં પણ કબીરજીએ રામનો મહિમા અપરંપાર કહ્યો છે. તેઓ વનકર હતા, તેઓએ તેમના વનેલા કાપડના તાતનામાં રામને વની લીધા હતા. તેઓ કહેતા, જો રામ ઘર મેં બસે, જો રામ ઘર મેં બસે સોહી સિંગલ દીપ, કાહે કુ પાહુ તોડીએ જો આવે પ્રતીત. અર્થાત જો રામ ઘેર બેઠા જ પોતાની સાચી પ્રેમ ભક્તિથી અંતઃકરણમાં જ રહેતા હોય તો પછી ભલે ને લોકો શાસ્ત્રો, કર્મકાંડીઓ, વેદો, યજ્ઞાદિ કે જપ તપાદી, અરણ્યો વગેરે જેવા સ્થળો, સિંહલદીપ, લંકા જેવા દુઃસ્થળોએ બતાવે તો શા માટે આપણે આપણા પગ તોડીને, પગને કષ્ટ આપીને ફેરા ખાવા પડે? તીર્થો કે અરણ્યોમાં લંકા જેટલું દૂર જવાની શી જરૂર? જો ભગવાન પ્રતિથી શ્રદ્ધા વિશ્વાસથી જ મળતા હોય તો વ્યર્થ શ્રમ કરવાની શી જરૂર? વળી ત્યાં સુધી જવા છતોય ભગવાન કેમ જાણ્યું મળે તેની ખાતરી પણ નથી. જ્યારે આ રામની ભક્તિથી તો જરૂર મળે જ. તો સંતો જીવનજી, કબીરજી, અધ્યારુજી વગેરે સંતો ગુરુઓના રામની ભક્તિ જે સમજાવે છે તેમના રામને આપણે પણ સમજીએ અને જીવનમાં ઉતારીએ, અને બાહ્ય આ દેવની નિરર્થક ઉપાસનામાં ન પડીએ એવા ભાવ સાથે
હું આ સાખીને સંપુટ આપી વિરમું છું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. તો સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં મળીએ અને આવતીકાલે આ જ પથારા પરથી પ્રભાતિયાના સત્સંગમાં મળીએ. સૌ ભક્તોને મારા પ્રભાતના રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. રામ સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.